जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर तख्त दे मालक, दो जहान दे वाली, लोक परलोक दे राखे। जाहरा जहूर हाजरा हजूर, सर्ब कला भरपूर। जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट शुकराना है कि गुरु ने बड़ी ही रहमत कृपा की है। संगतां नूं अमृत वेले दे खुले दर्शन दीदारे बख्शे हैं। आओ अमृत वेले की संभाल करते हुए धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन दीदारे करते हुए गुरु की बाणी बाणी की विचार श्रावण करते हुए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुकाउंदे हुए सारी संगत प्यार ते सत्कार दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी हुई फतेह बुलंद करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट शुकराना है कि जो अपने गुरु घर दे अंदर लड़ीवार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की विचार चल रही है। विचार द्वारा इस मनुख नूं पार होण दी विचार पार होण दी बाणी बड़े ही विस्तार दे नाल उपदेश बख्शिश कर रही है। कल जो जीव आत्मा ते शरीर दी विचार सी ओह हो चुकी है। रहाओ तो बाद इस शब्द की विचार रहिंदी सी। पहला आत्मा का प्रश्न हुंदा सी, सवाल हुंदा सी इस शरीर नूं, शरीर दा सी फिर आत्मा नूं भी यह किवें पार हो सकते हैं। अगे गुरु साहिब जी अपनों वल्लों उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। गुरु नानक देव महाराज जी कहन लगे ताजी तुरकी सोयना रूपा कपड़ केरे भारा। तुरकी हुंदा तुरकान देश दे ताजी घोड़े ते सोयना सोना रूपा चांदी। महाराज जी कहन लगे तुर्की देश दे घोड़े सोना चांदी अते कपड़ केरे भारा अते कपड़ियां दे भार बोझ इत्यादि वड्डियां वड्डियां पंडां बन्नियां हन कि मेरियां इन्नियां पोशाकां हन, मेरे इन्ने कपड़े हन, इन्ना मेरे कोले सोना है, इन्ना मेरे कोले चांदी है, इन्ना मेरे कोले घोड़े हन। कि महाराज जी कहन लगे इस मनुख की किते तमा नहीं ते दी वासना नहीं मुकदी। किस ही नाल ना चलै नानक झड़ झड़ पे गवारा। कि तुर्की देश दे घोड़े होण, सोना होवे, चांदी होवे, कपड़ियां दे भारा बोझ इत्यादि वड्डियां वड्डियां पंडां बन्नियां होण कि मेरियां इन्नियां पोशाकां हन, इन्ना सोना है, इन्नी चांदी है, इन्ने तुर्कान देश दे घोड़े हन। महाराज जी कहन लगे किस ही नाल ना चले नानक झड़ झड़ पे गवारा। परलोक विच कपड़े सोना चांदी आदਿਕ पदार्थ किसे दे नाल नहीं जाते। नानक गुरु जी कथन करते हैं कि झड़ झड़ पे गवारा मूर्ख पुरख ਐਵੇਂ ही पदार्थां विच शरीर दे हंकार विच झाड़ झाड़ डिग डिग पैंदा है। सतगुरु जी कथन करते हैं गुरु नानक देव महाराज जी कि सारे पदार्थ परलोक विच किसी दे भी नाल नहीं जाते, साथ नहीं चलते। पर झड़ झड़ पवे गवारा, पर गवारा मूर्ख पुरख ਐਵੇਂ ही इन्हां पदार्थां नूं इकत्तर करन वास्ते, इकट्ठे करन वास्ते ते
ਝੜ ਝੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਲਟ ਉਲਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਇੰਨੀ ਵਸਤੂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੂਜਾ ਮੇਵਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਸ ਚਾਖਿਆ। ਕੂਜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਮਿਸਰੀ ਮੇਵਾ ਸੁੱਕੇ ਫਲ, ਸਭ ਕਿਸ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਂ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਆਦਿਕ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਆਦਿਕ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਖਿਆ, ਭਾਵ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਰਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਕੂਜਾ ਮੇਵਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਸ ਚਾਖਿਆ ਕਿ ਕੂਜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭਾਵ ਚੌਧਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਿਸਰੀ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਫਲ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਆਦਿਕ, ਸਭ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਖ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਤੁਮਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਦੇ ਦੇ ਨੀਮ ਦੀਵਾਲ ਉਸਾਰੀ, ਭਸ ਮੰਦਰ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੀਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਦਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਭਸ ਮੰਦਰ ਕੀ ਢੇਰੀ, ਕਿ ਉਹ ਭਸ ਸੁਆਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਕਤ ਬਿੰਦ ਖੁਰਾਕ ਰੂਪ ਨੀਵ ਦੇ ਕਿ ਪਰਾਲਬਤ ਰੂਪ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਭਸ ਮੰਦਰ ਕੀ ਢੇਰੀ, ਭਸ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਚੇ ਸੰਚ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿਸਹੀ, ਅੰਧ ਜਾਣੈ ਸਭ ਮੇਰੀ। ਸੰਚੇ ਸੰਚ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿਸੀ, ਅੰਧ ਜਾਣੈ ਸਭ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰਚੇ ਸੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧ ਜਾਣੈ ਸਭ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਇਨ ਲੰਕਾ ਸੋਇਨ ਮਾੜੀ, ਸੰਪੈ ਕਿਸੈ ਨਾ ਕੇਰੀ। ਸੋਇਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ, ਸੋਇਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਾੜੀ ਮਹਿਲ, ਆਦਿਕ ਸੰਪੈ ਵਿਭੂਤੀ, ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਲਈ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋਇਨ ਲੰਕਾ ਸੋਇਨ ਮਾੜੀ, ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਾੜੀ ਮਹਿਲ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਜੋ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਅਟਾਰੀ ਭਾਵ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 4 ਰੱਤੀਆਂ ਸੋਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 4 ਰੱਤੀਆਂ ਸੋਨਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦੂਤ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੀਖਣ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀਖਣ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਨਾ ਮੰਗਿਆ। ਸਰੀਕ ਜਾਣ ਕੇ ਭੀਖਣ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਿਆ ਨੇ ਸੋਨਾ ਨਾ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ। ਰਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ
ਭਪੀਖਣ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਮੰਗੀ ਤਾਂ 4 ਰੱਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੰਪਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿ ਰਾਵਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣਾ, ਹੇ ਅਜਾਣਾ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ ਜੀਵ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਵਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕਰ, ਹੋਗ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ। ਜੋ ਤਿਸੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣਾ, ਹੋਗ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ। ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ, ਅਗਿਆਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਭਾਰਾ, ਹਮ ਤਿਸਕੇ ਬਣਜਾਰੇ। ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਭਾਰਾ, ਹਮ ਤਿਸਕੇ ਬਣਜਾਰੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਸਾਡਾ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਹਮ ਤਿਸਕੇ ਬਣਜਾਰੇ, ਹਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਜਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਬਣਜਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਰਾਸ ਤਿਸੈ ਕੀ, ਮਾਰ ਆਪੇ ਜੀ ਵਾਲੇ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਰਾਸ ਤਿਸੈ ਕੀ, ਜੀਓ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਰ ਆਪੇ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਲੇ ਜੀਵਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਭਾਰਾ, ਹਮ ਤਿਸਕੇ ਬਣਜਾਰੇ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਰਾਸ ਤਿਸੈ ਕੀ, ਮਾਰ ਆਪੇ ਜੀ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਜਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਬਣਜਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਰਾਸ ਤਿਸੈ ਕੀ, ਜੀਓ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਆਪੇ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਲੇ ਜੀਵਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉ ਰਾਖੋ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ। ਮਾਰੇ ਲੁੱਟਹਿ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕਿਸ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਆਗੈ ਜਮ ਦਲ ਬਿਖਮ ਘਨਾ ਰਹਾਉ। ਉਸਾਰ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੈ ਦੁਆਰਾ, ਭੀਤਰ ਬੈਠੀ ਸਾਧਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣ, ਆਵਰ ਲੁਟੇਨ ਸੋ ਪੰਚ ਜਨਾ। ਢਾਹੇ ਮੜੋਲੀ ਲੂਟਿਆ ਦੇਹੁਰਾ, ਸਾ ਧਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ। ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ, ਭਾਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ। ਕਾਮਣ ਲੋੜੈ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ, ਮਿੱਤਰ ਲੁੜੇਨ ਸੋ ਖਾਧਾਤਾ।
ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਣ, ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਰ ਬਾਧਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਣ, ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਰ ਬਾਧਾਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੋ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ। ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ ਆਵਰ ਹੋਰ, ਪੰਚ ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਆਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ ਹੋਰ ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਪਰ ਹਮ ਮੈਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਕਿਉਂ ਰਾਖੋ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਾਖੋ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਇੰਦਰੀਏ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬਾਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਆਦਿਕ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ। ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੀਤ ਨੀਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਾਤੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਇਹੋ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਮ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰ, ਜਪਣਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਗੈ ਜਮਦਲ ਬਿਖਮ ਘਨਾ। ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦਲ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰ ਮਡੋਲੀ ਰਾਖੈ ਦੁਆਰਾ, ਭੀਤਰ ਬੈਠੀ ਸਾ ਧਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਡੋਲੀ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਕੋਠੀ ਉਸਾਰ ਕੋਠੀ ਸਾਜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭੀਤਰ ਬੈਠੀ ਸਾ ਧਨਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਭੀਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਧਨਾ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸਾਰ ਮਡੋਲੀ ਰਾਖੈ ਦੁਆਰਾ, ਭੀਤਰ ਬੈਠੀ ਸਾ ਧਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਡੋਲੀ ਦੇਹ ਰੂਪ ਕੋਠੀ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸਾਜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਭੀਤਰ ਬੈਠੀ ਸਾਧਨਾ, ਭੀਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਘਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣ, ਆਵਰ ਲੁਟੇਨ ਸੋ ਪੰਚ ਜਨਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਰਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਾਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਅਮਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪੰਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਤਮਕ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਢਾਹੇ ਮੁੜੋਲੀ ਲੂਟਿਆ ਦੇਹੁਰਾ, ਸਾ ਧਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ। ਢਾਹੇ ਮੁੜੋਲੀ ਲੂਟਿਆ ਦੇਹੁਰਾ, ਜਦ ਪਰਾਲਬਧ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਮੁੜੋਲੀ, ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਸਾ ਧਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਏਕ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ, ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ। ਜਮ ਡੰਡ ਲੱਗ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ, ਭਾਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਵੱਜਿਆ, ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਜ ਜਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਾਣੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨ ਲੋੜੈ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ, ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇਨ ਸੋ ਘਾਧਾਤਾ। ਕਿ ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਦਿਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋੜਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਝੂਠੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧਾਤਾ ਖਾਣਾ ਲੋੜਦੇ ਹਨ, ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਣ ਲੋੜੈ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ, ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇਨ ਸੋ ਖਾਧਾਤਾ। ਕਿ ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇਨ ਸੋ ਖਾਧਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਝੂਠੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧਾਤਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੀਵ ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਰ ਬਾਧਾਤਾ, ਕਿ ਜੀਵ ਜਮਪੁਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾਤਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਨ, ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਰ ਬਾਧਾਤਾ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਗਹਿਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੀਵ
ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਰ ਬਾਧਾਤਾ, ਕਿ ਜੀਵ ਜਮਪੁਰ ਜਮਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾਤਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਘਟ ਭੀਤਰ ਮੰਦਰਾਂ, ਕਾਇਆ ਕੀਜੈ ਖੰਡਾਤਾ। ਪੰਜ ਚੇਲੇ ਬਸ ਕੀਜਹਿ ਪੰਜ ਚੇਲੇ ਬਸ ਕੀਜਹਿ ਰਾਵਲ, ਇਹੋ ਮਨ ਕੀਜੈ ਡੰਡਾਤਾ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਬ ਪਾਵਸਤਾ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਾਸਤ। ਕੰਦ ਮੂਲ ਮਨ ਲਾਭਸਤਾ। ਰਹਾਉ ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਇਐ ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਹਮ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਗੰਗਾਤਾ। ਤਿਰ ਭਾਵਨ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਅੰਧਾਤਾ। ਕਰ ਪਟੰਬ ਗੱਲੀ ਮਨ ਲਾਵਸ, ਸੰਸਾ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਵਸਤਾ। ਏਕ ਸਚਰਨੀ ਜੇ ਚਿਤ ਲਾਵੇ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਕੀ ਧਾਵਸਤਾ। ਜਪ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਚ ਸਮਨਾ, ਕਾਹੇ ਬੋਲਹਿ ਜੋਗੀ ਕਾਪਟ ਘਨਾ। ਰਹਾਉ ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸ ਇਆਣਾ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਣੀਤਾ। ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਨਾਂਗੀ ਦਾਜੈ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਣੀਤਾ। ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਨਾਂਗੀ ਦਾਜੈ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਣੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਸ ਬਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰੀਵ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰੀਵ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰੀਵ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਘਟ ਭੀਤਰ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਕਾਇਆ ਕੀਜੈ ਖਿੰਧਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਜੋਗੀ, ਜੋ ਘਾਟ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭੀਤਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭੀਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਮੁੰਦਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਕਾਇਆ ਕੀਜੈ ਖਿੰਧਾਤਾ ਦਾਤਾ, ਤੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਿੰਧਾਤਾ ਖੱਫਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਸਰਦਾ ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਵਣ ਮੰਨਣ ਰੂਪੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਪਰੇ ਗਤ ਸੰਸੇ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕਰ। ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਚੇਤਨ ਕਾਇਆ, ਅਖੰਡ ਚੇਤਨ ਦੇਹ ਨੂੰ ਖੱਫਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਕਿ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਕੰਚਨ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਕਾਲ ਨ ਕਬਹੂ ਵਿਆਪੇ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਕੰਚਨ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਕਾਲ ਨ ਕਬਹੂ ਵਿਆਪੇ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਜ ਚੇਲੇ ਬਸ ਕੀਚਹਿ ਰਾਵਲ, ਇਹੋ ਮਨ ਕੀਜੈ ਡੰਡਾਤਾ ਤਾ। ਪੰਜ ਚੇਲੇ ਬਸ ਕੀਜਹਿ ਰਾਵਲ, ਇਹੋ ਮਨ ਕੀਜੈ ਡੰਡਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਵਲ, ਹੇ ਜੋਗੀ,
ਪੰਜ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਚੇ ਘਰ। ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਡੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਮਦਮ ਰੂਪੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਮਦਮ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਪੋਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਸੇ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਈਏ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਸਾ ਲੱਕੜ ਤਰਾਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਜੋ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਰਾਗ ਦਵੈਤ ਰੂਪੀ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਤੇਸੇ ਨਾਲ ਘੜਨਾ ਕਰ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਵਸਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਰੂਪੀ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵਸਤਾ ਪਾਉਣਾ ਕਰ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਾਸਤ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਮਨ ਲਾਵਸਤਾ। ਹੇ ਜੋਗੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਇਹੋ ਅਲੱਖ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਭਸਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕਰ ਕਿ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਸ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਲਾਉਣ ਰੂਪੀ ਕੰਦ ਮੂਲ ਫਲ ਫੁੱਲ ਖਾਣਾ ਕਰ। ਰਹਾਉ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੂੰਡ ਮਡਾਇਐ ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਹਾਮ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਗੰਗਾਤਾ। ਮੂੰਡ ਮਡਾਇਐ ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਹਾਮ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਗੰਗਾਤਾ। ਕਿ ਮੂੰਡ ਸਿਰ ਦੇ ਮੁੰਡਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰ ਮੁਨਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਮਾਮ ਗੰਗਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਗੁਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤਮਾਮ ਨੇ ਗੰਗਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਹੇ ਜੋਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਮੁਨਾਇਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਮ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਗੰਗਾਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਤਿਰ ਭਾਵਨ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਅੰਧਾ ਦਾਤਾ। ਤਿਰ ਭਾਵਨ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਅੰਧਾਤਾ। ਕਿ ਹੇ ਜੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਰ ਭਾਵਨ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨਹਾਰ ਕੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਧਾਤਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਪਟੰਬ ਗੱਲੀ ਮਨ ਲਾਵਸ, ਸੰਸਾ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਵਸਤਾ। ਹੇ ਜੋਗੀ, ਪਟੰਬ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਪਟੰਬ ਗੱਲੀ ਮਨ ਲਾਵਸ,
हे जोगी ਪਟੰਬ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਭ ਸਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਵਸਤਾ ਕਿ ਇਉਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਏ ਗਤ ਰਾਤ ਆਦਿਕ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਸਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਸਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਏਕ ਸਚਾਨੀ ਜੇ ਚਿਤ ਲਾਵਹਿ ਲੱਭ ਲੋਭ ਕੀ ਧਾਵਸਤਾ। ਹੇ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਕੀ ਧਾਵਸਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲੱਭ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਧਾਵਸਤਾ ਦੌੜ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮੇ ਫਕੀਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਨੱਥੇ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ 90 ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ ਟੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਿਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲੀ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਲਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਲਾਲੀ ਹੈ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪਲਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ 90 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 90 ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ 90 ਮੋਹਰਾਂ ਹਨ, ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੱਟ 90 ਮੋਹਰਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਟੋਪੀ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਟੋਪੀ ਉਤਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖਿੰਡ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਲਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਕੀਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲਾਲੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 91 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਹਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਘੱਟ 90 ਹਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ 90 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਰੁਕੇਗਾ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 91 ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ 100 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਮਨ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਲੇ
1 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4, ਐ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦੀ ਦੌੜਤਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੀ ਦੌੜੇਗਾ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੀ ਦੌੜੇਗਾ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇਗਾ। ਜਪਸ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਚਸ ਮਨਾ, ਕਾਹੇ ਬੋਲਹਿ ਜੋਗੀ ਕਪਟ ਘਨਾ ਰਹਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਸ ਜਪ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਚਸ ਮਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਚਸ ਰਚਾਉਣਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰਚਾਉਣਾ ਕਰ। ਕਾਹੇ ਬੋਲਹਿ ਜੋਗੀ ਕਾਪਟ ਘਨਾ, ਹੈ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਘਨਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਪਟ ਛਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸ ਇਆਣਾ, ਕਿ ਕਾਇਆ ਦੇ ਕਾਮੜੀ ਝੱਲੀ ਭਾਵ ਜੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਆਣਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਣੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰੀ ਜੋਰੂ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਹਾਣੀਤਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਨਾਂਗੀ ਦਾਜੈ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਣੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਪਰਣਵਤ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੋਗੀ ਨਾਂਗੀ ਦਾਜੈ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਗੀ ਨਾਗਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਦਾਜੈ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਨਾਂਗੀ ਦਾਜੈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਜੋਗੀ ਜਦ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਣੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਤਾਣੀਤਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮਨ ਏਕੈ, ਜੇ ਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਕੀਜੈ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਘਸਾ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਮਣਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਜੋਗੀ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮਨ ਏਕੈ, ਜੇਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਕੀਜੈ ਰੇ, ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਾਪ ਆਦਿਕ ਰੋਗ ਅਗਿਆਨ ਜੰਮਣ ਮਰੂਪੀ ਰੋਗ ਦੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਦ੍ਰਿੜ
ਚਿੱਤ ਕੀਜੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ, ਮੰਤਰ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਮਣਕਾ ਆਦਿਕ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ ਲੀਜੈ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਜੋਗੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੀਜੈ ਰੇ, ਲੈਣਾ ਕਰ। ਮਨ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੋ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਭਾ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਵਹੇ, ਅਲਖ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈਹੇ। ਤੇਰੇ ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬਿਰਤ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਵਹੇ, ਸਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਵੇ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬਿਰਤ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਹਾਉ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਮਾਇਆ ਤਨ ਮੀਠੀ, ਹਮ ਤੋਂ ਪੰਡ ਉਚਾਈ ਰੇ। ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਖੰਡ ਆਦਿਕ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਮਾਇਆ ਤਨ ਮੀਠੀ। ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਖੰਡ ਆਦਿਕ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮ ਤੋਂ ਪੰਡ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਇਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਰੂਪੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮ ਤਮਾਮ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਰੂਪੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੂਪੀ ਪੰਡ ਅੰਤਸਕਰਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸੂਝਸ ਨਾਹੀ, ਲੱਜ ਟੂਕ ਸਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸੂਝਸ ਨਾਹੀ। ਰੇ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਪੁਰਖ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਜ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੱਜ ਟੂਕਸ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ, ਜੇਕਰ ਚੂਹਾ ਮੂਸਾ ਉਸ ਲੱਜ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੂਝ ਦਿਸਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਰੂਪੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਟੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਹਿ ਤੇਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਰੇ। ਮਨਮੁਖ ਕਰਹਿ ਤੇਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੇਤਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਰੂਪੀ ਵਡਾਈ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੁਆ, ਕੀਰਤਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ ਰੇ, ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਪਰ ਭਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਊਣੇ, ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਰੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾਲ ਸੋ ਭਰ ਲਵਾ ਲਵ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਊਣੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਿਸ ਕੀ ਪੰਕ ਹੋਵੈ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਿਛ ਪਾਈ ਰੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਹੋਵੈ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਿਛ ਪਾਈ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੰਕ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂੜਾ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਭਗਤੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਲਾਭ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਹੋਵੈ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਤਾ ਮੂੜਾ ਕਿਛ ਪਾਈ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 6 ਪੌੜੀਆਂ